Hello students, I am your biology lecturer. Today we will start the first unit, first lesson. The first unit name is Diversity of Living World. You already know the names of the units. In the first or previous video we discussed about the whole syllabus, and in that we have also discussed the marks distribution for each unit. Today we can start the first lesson or first chapter, that is Living World. This is your NCERT book. Again I am telling you guys, please buy NCERT book, refer that book. It will help you to clear all the concept. At least for my classes, please buy the NCERT books. If you have NCERT book with you guys, then you can easily understand the concept what I am telling with this video. That's why please buy the NCERT book. And very important thing, if you refer NCERT book and if you read a line by line NCERT book, you can easily get the 300 marks in the NEET examination, and you can score more than 90, for theory exam you are writing only for 70 marks. You can get more than 65 marks in the biology. Okay. All the concept will clear only by reading this NCERT book. Okay. Don't refer any extra additional books, different authors books. Just simple language, simple reference is NCERT. Okay. I don't know about other subjects, but for my subject, for biology, you can easily refer this book. Okay. Let me start the first chapter. It is very interesting. It is somewhat boring chapter also. Yes, I am telling that this chapter is somewhat boring, but it is very easy. I hope you already know about the living organism. Yavadu sajiva vastu, yavadu nirjiva vastu. You already know that. You already studied in the SSLC. Okay. Now, in the first year, first class, welcome to the Living World. This is the name of the chapter. Okay. Okay, let me write the heading first. Living World. This is your chapter first. Okay. You know that in the world there are two kinds of things are there, living and non-living. In the world there are two types of living and non-living. For Kannada medium students, I am telling that living means sajiva vastugalu. Yava ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇರುತ್ತೋ ಓಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು. ಓಕೆ. ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಟೂ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ organisms you have to learn. Okay. Then what are living things? Living world means the organisms which are present, they have certain features like living organisms. Okay. Living anta ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Okay. How can we say that organism is living, that thing is living? ಓಕೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ?
ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಶಿಲ್ಪ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿಲ್ಪ ಹೆಸರಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಹೆಸರು ಕರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಆ ಸರ್ಟನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿವಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ಭಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋದು, ತಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಫೀಚರ್ಸ್. The first question arises that what is living? Living means it can fulfill the certain criteria. Criteria ಅಂತಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈಗ ಇವು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, mainly in this chapter you have to learn about 4 important topics. What are those 4 important topics in the living world? Firstly, you have to know about what is living. What is living? And the second thing, you have to learn about the taxonomy and systematics. Don't just write this as a rough notes. Don't write it in your fair notes. Okay, I will provide you a detailed neat notes for your explanation, for your understanding. I am explaining like this. Here I am not using the board, no, that's why I am using this paper and different color pencils for explaining you guys. Okay, for your understanding I am explaining like this. Okay, don't write this in your fair book. Okay, if you want to write in rough books you can write. Then after the first one you have to know that what is living. Then second one, what is taxonomy and what is systematics. Then the third one, third important topic you have to learn, that is taxonomic categories. Taxonomic categories. Then last one, that is taxonomic aids. Taxonomic aids. These are the 4 important topics you have to learn one by one. Okay, this one is first. Today I am trying to complete this one. If possible, we can complete taxonomy and systematics also. First, what is living? Living means it can exhibit a certain characteristics like growth, reproduction, ability to sense the environment. This line is given in your NCERT book. I am repeating that line. Living means it exhibits the certain characteristics like growth, reproduction, ability to sense the environment. It is very easy. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಯಾವುದು ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಯಾವುದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣನ ಯಾವುದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್
which have the ability to growth, reproduction, ability to sense the environment. Okay, here I am writing the characteristics features of a living. ಇವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್, just I am zooming out. Okay. Here I am writing the characters of living organisms. First one, growth. Okay. Second one, reproduction. Third one, metabolism. These are the characteristic features of a living things. Fourth one, sensing the environment. Then consciousness. Okay. Then sixth one, response to stimulus. These are the characteristic features of a living things. Let me explain this. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಿವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು? ಗ್ರೋತ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸ್, ಸಪೋಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಓಕೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೈಜು ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರೌಂಡ್ 3 kg ಅಷ್ಟು ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆದಂಗೆ 50 kg 45 kg ಆಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನಾವು ಎಷ್ಟಿರ್ತೀವಿ? 3 kg-ಯಿಂದ 40 kg ಆಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತು? ನಮ್ಮ ಹೈಟೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಗರ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಬರೀ ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹೈಟು ಮತ್ತು ಗರ್ತ್, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಓಕೆ, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅವೇನಾಯಿತು? ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಂಬರೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ growth, means they have the capacity to growth. Growth means is a increase in mass and increase in number of cells. Okay, cells ದೊಳಗಡೆ ಸೈಜು ಮತ್ತು ನಂಬರೂ, ಮಾಸ್, ವೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಟೂ ಹೆಚ್ಚು. ಜನರಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ that height and weight increases. Don't write like the answer like this. Growth means height and weight increase meant. It's not like that. Growth is a process of increase in the mass and a process of increase in the number of cells in an organism. It's called growth. Okay, this is a just brief explanation. Then reproduction. Reproduction is the ability to produce the offsprings exactly or similarly like themselves. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಂತೆ ಇರುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದು. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್
ಲೆಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೆಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥರನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ human beings. For example, in human beings, hundreds of chemical reactions are occurs every day. Okay, many chemical reactions which are occurs inside the body, that process is called as metabolism. Okay, sensing the environment. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಲಿವಿಂಗು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಆಜು ಬಾಜು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮಳೆ ಬರತೈತಿ, ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ಶೆಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂತು, ಈಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಯಿತು ಈ ಸದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಡ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಟು ಸೆನ್ಸ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬರೀ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಡಾಗ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಡಾಗಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಲಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಾಸನೆಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸೆನ್ಸ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ದೆನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಇವೆರಡೂ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸೆನ್ಸ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸಿಮ್ಯುಲಸ್. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಜುಬಾಜು ಏನು ನಡೀತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಅ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಆಜುಬಾಜು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ, ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾಕಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇನನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯಾಕಂತ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ, ಅಥವಾ ಹೊಡೆಯೋದು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಜನರಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಇರಬೇಕು. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಟು ಗ್ರೋ. ದೆನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, sensing the environment and response to the stimulus. According to your NCERT book, here growth is one of the important characteristics of a living organism, living things. Reproduction is one of the characteristic feature of living things. Metabolism is one of the characteristic feature of the living things, and consciousness. ನಿಮ್ಮ NCERT ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರೋತ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತು, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮು, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಈ ನಾಲ್ಕರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್. Okay, I already told that growth means increasing in, this is a symbol of increase. Okay, this is our first class now, that's why I am telling. Okay, let me write that increase. Okay, increase in cell mass andre weight. Okay, then increase in number of
cells. Okay, growth is a process in which the cell increase in the cell mass and increase in the number of cells we can see. Okay, cell mass ಮತ್ತು cell number increase ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ the cells must and should undergoes to the cell division. ಓಕೆ, ಏನಾಗಬೇಕಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, once you get the meaning, then you can easily understand the concept. That's why for especially for Kannada medium students I am using the words like this. Okay, cell division means here one cell divide to produce the two cells. Okay, by the one cell two cells are produced. This process is known as cell division. Okay, while dividing the cell they increases the number increase. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, 2 ಸೆಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವ ಥರ ಸೈಜು ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಬಿಗ್ ಒನ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ 2 ಸೆಲ್ ಆಯಿತು. One cell undergoes to the cell division to produce the 2 cells. I will write a number also. 1 plus 1, 2. We are not learning the maths, just for fun I am writing like this, 1 plus 1, 2. Okay, see here, suppose for example the size of the cell 1 centimeter. For example I am taking here also this cell 1 centimeter, this one also 1 centimeter, means a 1 centimeter one cell which gives the 1 centimeter 2 cells, totally 2 centimeter ಆಯಿತು. 2 ಸೆಲ್ಲಿಂದು ಸೇರಿ 2 centimeter. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಆ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 2 cells ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. Let me use the different color one, then you can easily understand. Here I am drawing the tissue. Okay, ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 3 4 5. ಓಕೆ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Okay, 17 cells. Suppose 17 cells undergoes to the cell division to produce the double, 17 into 2, 34. Okay, 34 cells. ಅಂದರೆ ಈ 17 cells ಏನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವಲ್ಲ, 34 ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇದರೊಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೈಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ 34 ಸೆಲ್ಸು ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ cell division concept. Cell division means not only increasing the cell number, ಬರೀ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ಮಾಸೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸಡನ್ಲಿ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಅದೂ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ feature of living things. Growth is a feature of living. Okay, in the growth also you can see the external growth and the internal growth. Internal growth andre enu? Internal growth ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಏನು
ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗುಡ್ಡಗಳು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು 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 ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ನೋ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸು, ಈಗ ಗುಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಭಾಳಷ್ಟು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೌಂಟೇನ್ದು ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, external growth. It is not a growth, that is the external growth. But here the living organisms have the internal growth feature. Growth particularly ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ internal growth. Internal growth we can see in the living things, increasing the size and increasing the mass of the cell. Okay, then the growth you can see both in unicellular and multicellular organisms. Growth ಅನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ a single celled organism, just a single cell. Uni means single cells. Okay, in the unicellular organisms the growth and reproductions are same. Growth and reproduction, growth and reproduction same in unicellular organisms. How? Means I think you know the division of bacteria or reproduction of bacteria. Suppose consider this is the bacteria. In my class I am using, means I will use this bacteria. Please remember the bacteria. Okay, this is the structure of bacteria. I am drawing like this. You can see varieties of shapes of bacteria. This is the bacteria. It undergoes to the cell division for the growth. Remember that growth occurs by the cell division only. Okay, when it undergoes to the cell division, it divides. Cell division antandre enu? Cell division which produces the two cells by the parental cell. It is one of the process of growth and reproduction. See here, unicellular organism, suppose example bacteria, when it undergoes to the growth andre enu, ಎರಡು cells which increases the number and mass. Number increase ಆಯಿತು, mass increase ಆಯಿತು. Here ಇದು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದು parental bacteria. These are the offsprings. Offsprings ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ. ಓಕೆ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೇಬೀಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಜೆನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಬೇಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೋತ್ or cell division which produces the two baby bacteria or two new offsprings. Here unicellular organism, when it undergoes to the growth, suddenly it completes its reproduction also. Growth ಜೊತೆಗೆ reproduction ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್
reproduction are different. They are not same, they are different. ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಾವು 14 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. 14 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೆಚೂರಿಟಿ, ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋ, ಫಾರ್ ಎ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ processes which occur later stages in the, means two different stages in the life of an organism. Okay, this is all about the growth. Next feature of the living organism, sorry, living thing, that is reproduction. Reproduction means the ability to produce the offsprings more or less similar to themselves. I already explained that in case of unicellular organism, growth and reproductions are same, but in case of multicellular organism, growth and reproductions are different. Okay, then the reproduction is occurs by the two processes. Reproduction ಎರಡು ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು? ಸೆಕ್ಷುವಲ್ and asexual reproduction. Sexual and asexual reproduction. Sexual reproduction here, sexual reproduction means it is a type of reproduction. Here you can see the fusion of male and female gametes. Fusion of male and female gametes you can see in the sexual reproduction. Asexual reproduction means exactly opposite. No gamete fusion. There is no any gamete fusion and gamete formation. Sexual reproduction ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, in asexual reproduction you can see in the fungi, okay, bacteria, algae, ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು, asexual reproduction ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, reproduction is one of the feature of living things ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. living things only can reproduce. living organisms ಅನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವು ಅಷ್ಟೇ reproduce ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, reproduction is one of the feature of living things, but all the living things can't be reproduced. ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ಸನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಂಜೆತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೇನಿರುತ್ತಾ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಪು ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಬಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್, ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್, ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಪಲ್ಸ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಅವ್ರು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಟ್ they are not having the ability of reproduction. This is the exception in the definition. The living organism, all the living organism can't reproduce. Only a certain living organism have the capacity to reproduction. Okay, reproduction ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Only a certain group of organism can reproduce. There are some exceptions. That's why we can say reproduction is one of the feature of living organism, but reproduction is not a defining feature of a living things.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ, ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಆ ಥರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ exception, that's why reproduction is not a defining feature of a living things. Next after the reproduction, the another very important feature of a living things, that is metabolism. Metabolism means it is a sum of total all the chemical reactions which occurs in the body. Let me explain that. The living organisms are made by chemicals. Living organisms are the chemicals. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We made by the chemicals like carbohydrate, proteins, vitamins, enzymes, all those are called as chemicals. Okay. These chemicals are small and big, okay, different, belongs to the different classes like proteins ಬೇರೆ, carbohydrates ಬೇರೆ, enzymes ಬೇರೆ, lipids ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲ chemicals ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ. Means we are living, that's why we are made by the chemicals. Okay, the living organisms are made by the chemicals. A lots of chemical reactions which occurs in the body. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Metabolism is like that only. The sum means a group of chemical reactions or many chemical reactions. All the chemical reaction, you can frame sentence like this: a many chemical reactions which occurs, that is called as metabolism. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಕರ್ಸ್. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಬಟ್ we can artificially makes the chemical reaction outside of the body. Now suppose for example test tube ಒಳಗನು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಇದರೊಳಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೋ. ಓಕೆ, if metabolism is present in cells, then if metabolism is present in cells ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. The metabolism which we can see in the cellular organization of the body is a defining feature of the life forms. Okay, this is a feature of defining feature. Remember this thing, it doesn't have any exceptions. Defining feature of a
living things. Metabolism occurs inside the cell. It is called as intercellular metabolism. Suppose the cellular organization you can see in the thing, that is called as living thing. Metabolism ಇರುತ್ತಾ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ we already learned the growth, reproduction, metabolism. The last very important, that is consciousness. Consciousness, this is one of the defining feature. Initially I am writing this one because only the living things can conscious. Consciousness means which can sense the environment, surrounding environment. Plants ಆಗಿರಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕತ್ಲೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ರೆ ಬೆಳಕು ಯಾವ ಕಡೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆನೇ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಶೂಟ್ ಮತ್ತು ಲೀವ್ಸನ್ನು ಬೆಳಕು ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ಚಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ತೊಗೊಂಡೆ, ಅದೇ ಥರ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇದು. ನಾವು ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಂತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಭಾಳ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆರಳು ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಸರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಕಿ ಏನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿ ತಾಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕೈ ಹಿಂದೆ ತೊಗೊತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾಲ್ಗೆ, ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಇಂದ ಚರ್ಮ, ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಅವಕೂರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಬರೀ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ this is my last point. Consciousness means sensing the surrounding environment, okay, and response to the certain stimulus. Okay, we completed the 4 important points. Firstly, we learnt about the growth. Second thing, reproduction. Third one, that is metabolism. Fourth one, that is consciousness. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಹೇಳಿದರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ self-replicate. Self-replicating ಅಂದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೆಲ್ಫ್-ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್, ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್, ಸೆಲ್ಫ್-ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. regulating, system which are able to sense the environment. Living beings are the self-replicating, evolving, self-regulating systems which are sense environment.
This is the definition of living things. Suppose if questions ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, what are the defining features of living things? Defining features ಅಂತ just you have to remember cellular organization, in that you can see the metabolism and a consciousness. These are the defining features of living things. Just a feature ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ growth and reproductions. Usually just general ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗ್ರೋತ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮು, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಥಿಂಗ್, ವಸ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. I hope all of you getting this points. If you have any doubts, if you have any suggestions, if you have any opinion about this class, you can easily comment in the YouTube, in the comment box. Okay, I am trying my best. We can continue tomorrow. Thank you guys.